السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ انالیسس پہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی، پچھلی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم پوئٹری میں کسی پوئم کی انالائزیشن یا انالیسس کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ اور جو ضروری سٹیپس ہے، حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کو مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہے وہ ایک طریقے سے انالائز کرے گا کسی پوئم کو، تو دوسرا بندہ اس کو کسی اور طریقے سے کرے گا۔ تو اس میں وہ سٹیپس بتاؤں گا جو سب کے لیے ضروری ہو، اور آپ اگر اس طریقے کو اپلائی کر کے اگر کسی پوئٹری یا پوئم کو، لٹریری پیس کو انالائز کرتے ہیں تو وہ اچھا مانا جائے گا اور آپ کو مارکس بھی ملیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ انالیسز میں اور سمری میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سمری میں آپ شارٹ ہینڈ وہ چیزیں لکھتی ہے جو اصل میں کہی گئی ہے۔ کسی رائٹر نے شارٹ سٹوری لکھے ہے، پوئم لکھا ہے یا کوئی ناول لکھا ہے، تو آپ اس کی سمری 1 پیج 2 پیج یا 3 4 5 پیجز میں لکھتے ہیں، شارٹ کرتے ہیں، اس کا 1/3 حصہ لکھتے ہیں۔ انالیسز آن دا ادر ہینڈ از سم تھنگ ویری مچ ایلس۔ اس میں آپ بہت سارے سٹیپ سے گزر کے اس کی انالائزیشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے، اگر آپ کو کسی پیپر وغیرہ میں کوئی پوئم دیا گیا ہے، تو سب سے پہلے اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پوئٹ کون ہے، کس نے لکھا ہے اور یہ پوئم کا نام کیا ہے، وہ جانتے ہیں اگر آپ لوگ، تو سب سے پہلے سٹیپ میں آپ اس کا نام لکھیں گے کہ یہ پوئٹ کون ہے جس نے لکھا ہے اور یہ پوئم اس نام سے لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں جانتے تو کنٹیکسٹ آف دا پوئم میں آپ جائیں گے، اور اس میں بھی بہت سارا مشابہت ہے پوئٹ اور پوئم کے ساتھ، پہلے سٹیپ کے ساتھ، کہ کس نے لکھا ہے، کہاں لکھا گیا ہے، کب لکھا گیا ہے اور کیوں لکھا گیا ہے۔ تو اس میں آپ بیسیکلی ہو، ویئر، وین اور وائی کے کوسچنس کا جواب دیتے ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں، اگر پہلا سٹیپ آپ لوگ نہیں جانتے تو دوسرے کی کوشش کریں۔ تیسری جو بڑی سٹیپ ہے، اس میں آپ سٹائل آف دا پوئم پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کس سٹائل کا پوئم ہے، ایپک ہے، سونٹ ہے، لیرک ہے، تو اس پہ آپ بات کریں، یا پھر کسی اور لائمرک ہے، جو بھی ٹائپ آف جس سٹائل میں بھی لکھا گیا ہے آپ اس پہ بات کریں گے۔ کہ فار ایگزامپل اگر کیٹس نے یا جو ولیم ورڈزورتھ نے کوئی پوئم لکھا ہے، تو پہلا سٹیپ میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ ولیم ورڈزورتھ نے لکھی ہے اور اس پوئم کا نام یہ ہے اور یہ یہاں لکھا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ یہاں جا رہا تھا فار ایگزامپل، تو اس نے اس چیز نے اس کو امپریس کیا تو اس نے اس کے بارے میں لکھا۔ دوسرے سٹیپ میں آپ سٹائل لکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ ایسا پوئم ہے، ایک لیرک ہے یا سونٹ وغیرہ ہے، اس لیے لکھا گیا ہے یا اس فارم میں، اس سٹائل میں لکھا گیا ہے۔ تیسرا جو یا چوتھا جو سٹیپ ہے، اس میں آپ ٹائٹل آف دا پوئم پہ بات کریں کہ یہ جو نام دیا گیا ہے یہ کس لیے دیا گیا ہے اور اس نام کے پیچھے اس کی میننگ یا مقصد کیا تھا۔ آپ اس پہ بھی ایک پیراگراف یا 2-3 پیراگراف اس پہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ جانتے ہیں۔ اور 5th جو پوائنٹ ہے، آپ میننگ آف دا پوئم پہ بات کریں کہ اس پوئم کی میننگ کیا ہے، کیونکہ آپ 2-3 دفعہ چپکے سے ریڈ کریں گے اسے اور ایک دفعہ آپ تیزی سے ریڈ کریں گے، اس کے سٹائل پہ بھی آپ سمجھ جائیں گے، ٹون وغیرہ جو بھی اس میں ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی میننگ کیا ہے، یا ورڈ بائی ورڈ جتنا بھی آپ سمجھتے ہیں اتنی میننگ آپ اخذ کر کے اس کو پھر لکھیں۔ اور چوتھا جو اس کا سٹیپ ہے وہ امیجری ہے۔ فار ایگزامپل اس میں کوئی امیجینیشن ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ سمجھ جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، آپ بی ایس یا پھر ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہوں گے یا ایم فل وغیرہ کے، تو آپ یہ سمجھ جاتے ہوں گے کہ امیجری میں یا اس کے امیجینیشن میں یہ بات آئی تھی تو یہ لکھ رہا ہے یہ پوئم وغیرہ۔ سمبلز اگر آپ کو ادھر دکھائی دیتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بات کریں اور اس کے بارے میں لکھیں کہ ادھر اگر کوئی ٹری کا سمبل ہے یا کلاؤڈز کا سمبل ہے یا اسکائی ہے یا سن وغیرہ، مون ہے، تو یہ سمبلز کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ چوائس آف ورڈز پہ بات کریں کہ اس رائٹر نے کس طرح کے ورڈز کا استعمال کیا ہے اور یہ دوسرے پوئمز میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کر چکا ہے یا نہیں۔ اور پھر آپ اس کے وائس یا ٹون پہ جائے کہ یہ کس ٹون میں لکھا گیا ہے، پوئٹ کا ایٹیٹیوڈ اس وقت کیسا تھا۔ آپ میننگ سمجھ جائیں گے تھوڑے بہت، تو یہ بھی پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اگر پوئم لکھا گیا ہے تو یہ غصے میں ہے، رومانس کے موڈ میں ہے، وہ تو اس لیے لکھا ہے، یا اینگری ہے یا سیڈ ہے، تو اس ٹون کے بارے میں آپ لکھیں کہ رائٹر جو ہے اس وقت یہ پوئم لکھتے ہوئے اس ایٹیٹیوڈ سے یا اس لیول سے یا اس ٹون سے اسے لکھ رہا ہے۔ پھر آپ رائمنگ سکیم پہ بات کریں کہ اس کی رائمنگ سکیم کیا ہے، یا پوئم کا جو سٹرکچر ہے آپ اس پہ بات کریں کہ یہ کس سٹرکچر سے لکھا گیا ہے، فری ورس میں ہے، بلینک میں ہے یا پھر رائمڈ ورس میں ہے، آپ اس پہ بات کریں۔ اور پھر اس میں جو فگریٹو لینگویج استعمال ہوئی ہے آپ اس پہ بھی بات کریں گے، اس میں لٹریشن ہے،
ओनोमेटोपिक वर्ड्स है या कोई और ऐसी चीज़, सिमिली, मेटाफर्स, ये सारी चीज़ें आप उसमें ढूंढ सकते हैं। नफोरा की टफोरा है तो ये भी आप उससे निकाल सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स, एसोनेंट्स, लिट्रेशन वगैरह अगर उसमें है तो वो भी आप फाइंड आउट करके उसमें लिख सकते हैं। और लास्ट में आप पोइम की समरी भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट समरी लिखेंगे। जो आप आम तौर पे समरी लिखते हैं उससे भी ये शॉर्ट हो, 3-4 या एक पैराग्राफ में उसकी समरी लिखे कि इसमें ये कहना चाहता है। तो इन स्टेप्स से गुज़र के आप लोगों की पूरी जो एनालिसिस है किसी पोइम की वो कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर हम इसके एग्जांपल में जाए तो आप लोगों को फॉर एग्जांपल कोई पोइम दिया गया है, आई वंडर लोनली इज़ अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हेल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। इस तरह का ये पूरा जो पोइम आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग। अगर इस तरह का पोएम जो डैफोडिल्स जिसका नाम है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, अगर ये आप लोगों को दिया गया है और इसकी आप लोगों ने एनालिसिस करनी है तो सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि किस पोएट ने लिखा है। तो आप लोग लिखेंगे कि दिस पोएम इज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ डैफोडिल्स। या आप दूसरी जितनी भी तरीके आपके पास है लैंग्वेज इस्तेमाल करने के, आप उसमें सारे लिख सकते हैं। दूसरा जो इसका कंटेक्स्ट है, या पोएट और पोएम भी दोनों इसी में आ जाते हैं कि ये किसने लिखा है, राइटर का नाम लिखा और कहाँ लिखा है। तो पोएम को 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा रीड करने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि राइटर कहाँ है। सो आई वंडर लोनली इज़ अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हेल्स। तो मतलब पोएट किसी नेचुरल वैली में होगा, हिल्स में होगा या माउंटेन्स के बीच में होगा, ये बात कर रहा है। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, तो मैंने एक गुंचा देखा, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स डैफोडिल्स देखा जो कि गोल्डन कलर के थे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ लिखा गया होगा, किसी वादी वगैरह में लिखा गया होगा। क्यों लिखा है ये भी आप पोएम पढ़ चुके होंगे और पढ़ेंगे एनालिसिस के वक्त, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये नेचुरल ब्यूटी या किसी और वजह से लिखी गई है। अब इसके अगर स्टाइल पे बात करें तो जाहिर सी बात है, सोनेट तो है नहीं जिसमें 14 लाइंस नहीं है, एपिक पोएम भी नहीं है जिसमें वो कोई कहानी बता रहा हो और लंबी हो। तो ये एक लिरिक मानी जाती है कि डैफोडिल जो है कंसिडर टू बी लिरिक और लिरिकल पोएम। तो ये आप ये लिखेंगे कि ये एक लिरिकल पोएम है। इसके बाद आप लोग पोएम के टाइटल पे बात करेंगे कि इस नज़म है या गज़ल वगैरह जो है, इसका जो नाम है डैफोडिल्स, ये क्यों है। तो आप इसमें भी 3-4 लाइंस लिख सकते हैं कि ये इसलिए है कि ये शायर कहीं जा रहा था, कहीं से गुज़र रहा था और इन्होंने डैफोडिल्स देखे जो कि गोल्डन कलर के थे। वो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। वो दरख्तों के नीचे थे, किसी समंदर या किसी रिवर के, दरिया के किनारे थे और वो शाइन कर रहे थे, स्टार्स की तरह ट्विंकल कर रहे थे मिल्की वे में, गैलेक्सीज़ की तरह। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखेंगे कि ये टाइटल इसलिए दिया गया है। इसके बाद आप मीनिंग ऑफ द पोएम पे जाए कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। अब मीनिंग में आप समरी भी लिख सकते हैं शॉर्टकट, और समरी अगर आप नीचे और लिखना चाहें तो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा, तो मीनिंग में भी आप इसकी समरी लिख सकते हैं शॉर्टकट कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद आप इमेजरी में जाए कि वो फिर अगर नीचे कहीं जा रहा है कि फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई एंड वेकेंट और पेंसिव मूड, तो इसके बाद उसके इमेजिनेशन क्या थे, या जब वो वैली में जा रहा था उसकी इमेजिनेशन क्या थे। इमेजरी जो है जो आप फाइंड आउट करते हैं, इसमें मेरी वीडियोस है आप देख सकते हैं। तो उसमें ये राइटर क्या इमेजिनेशन में उसके क्या है, ये भी आप उधर एक्सप्लेन करेंगे एनालिसिस में। सिंबल्स अगर आप लोगों को मिलते हैं, जिस तरह डैफोडिल्स है, गोल्डन डैफोडिल्स है, लेक है, ट्रीज़ है, बीनीथ द ट्रीज़, या इसके अलावा आप लोग स्टार शाइन, ट्विंकल, मिल्की वे, ये सारे जो ऐसे वर्ड्स हैं, या काउच है, जो आप सिंबल्स के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं कि इससे उसका मकसद क्या हो सकता है। और फिर आप चॉइस ऑफ वर्ड्स पे बात करेंगे कि इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ चूजन वेरी सिंपल और द सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड्स, के सबसे ज़्यादा सिंपल वर्ड्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं इस पोएम को या इस चीज़ को रीडर्स के लिए आसान करने के लिए और अपने अल्फाज लोगों तक, अपने ख़यालात लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आप इस पे बात करें। फिर इसका टोन जो है या वॉइस आप लोगों को डिटरमिन करना है कि किस लिहाज से, किस टोन में ये लिखा गया है। सो ये एक रोमांटिक मूड में और खुशगवार और हैप्पी मूड में लिखा गया है, क्योंकि इन फूलों से वो अट्रैक्ट हुआ था और इम्प्रेस होकर उन्होंने ये पोएम लिखी है। राइमिंग स्कीम पे आप बात करें कि क्लाउड है, फिर क्राउड है, तो इस तरह आप बात करें। हेल्स है, डेल्स है, ट्रीज़ है, ब्रीज़ है, तो ये ए बी और सी ये इसका राइमिंग स्कीम है। इसके बाद आप ओवरऑल स्ट्रक्चर पे भी बात कर सकते हैं कि इसमें 4 स्टेंजाज है और इसकी ये राइमिंग स्कीम है। अगर आप समरी लिखना चाहें तो वो भी ठीक है, अगर आप लिखना नहीं चाहें तो वो भी फेयर इनफ। सो उम्मीद है कि आप लोग एनालिसिस ऑफ द पोएम पे समझ गए होंगे। किसी पोएम को
سے اس کی کیسے کرنی ہے، انالائزیشن اس کی کیسی کرنی ہے۔ اگر کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ باکس میں ڈراپ کر دے، ہم اس یا اور آئندہ اور ویڈیوز بنائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔